Почитувани пријатели, добро утро. Од денеска ја започнуваме нашата утринска програмата на Глас на надежта. Секој утро во 8 часот и 30 минути бидете покрај вашите мобилни, покрај вашите апарати и следете нашата утринска програма Глас на надежта. Ке имаме интересни содржини. Верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Би сакал само накратко да поминам низ распоредот. Ке имаме, наутро молитва, утринска програма, односно утрински стих со коментар. Потро ќе зборуваме за молитвата. Ќе опатиме повик за молитва. Ке имаме неколку христијански песни, животно искуство, здрави рецепти. Ке зборуваме за исчезнати градови, цивилизации и уште некои интересни содржини. На почетокот би сакал, почитувани гледачи, да се помолиме, бидејќи ова е христијанско радио и секоја наша утринска програма ќе ја започнуваме со молитва. Господи Боже наш, те благодариме што не разбуди на овој нов ден и ни го подаруваш во Твојата милост. Те молиме да не чуваш, да не благословиш во нашите секојдневни активности. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Почитувани пријатели, уште еднаш срдечен поздрав до сите вас. Од денеска ја отпочнуваме ова наша утринска програма. Денеска е убав, топол ден. Прогнозата вели дека ќе имаме некаде околу 20 степени, затоа искористите ги топлите денови пред да дојдат оние есенски, односно зимски денови. На почетокот би сакал да ова емисија отпочнеме со една убава христијанска песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot Tvoj. Mesto gordost Ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide Tvoj dom. Moj to srce da bide Tvoj dom. Duhot Tvoj sveti neka je tuka, so mene sekogažda je Tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za Tebe da pejam, život cel za Tebe da pejam. Da bližnijot svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za Tebe, život svoj davam jaz za Tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za Tebe, život svoj davam jaz za Tebe. Се враќаме повторно во нашата емисија, да ја проследиме утринската
poraka, odnosno, kako nije što velime hristijanite, utrinski stih. Ubovoj sekoj utro, koga se budime, pre da gi započneme našte aktivnosti, da go pročitame utrinski stih i odveten komentar. Današnji naslov glasi Sigurnost vo budnosta, 8. novembri. Tekst se naogja vo prvoto poslanje do Solunjanite, 5. glava, 6. stih. Mi beše pokažan satanata kako što bil nekogaš kako sreken i vozvišen angel. Poto go vidov kako izgleda sega. To i sve ušte go ima zadržano svoje to carsko drženje. Glavne te crti mu se sve ušte blagorodni. Bidejki to je sepak angel, iako padnat. Međuto izrazot na njegovo to lice preponso nespokojstvo, zagriženost, nezadovoljstvo, zlonamernost, omraza, pakost, izmama i sekakvo zlo. Posebno go nabljudovav njegovo to lice koje nekoga što beše toliko blagorodno. Njegovo to čelo, počnovajke od očite, mu se obtegnato nanazad i navednato. Vidov deka toliko mnogo mu je odade na zloto što sekoja doblest mu je toliko unižena i izgubena, a od druga strana je razvil svi te možni zli osobini. Očite mu se lukavi, itri i pokažuvat golema pronikljivost. Njegovi raste visok i je mnogo razvijen, no oslabnat. Olabevenite muskuli na njegovi teraciji lice prosto se navisnati. Dok go nabljudovav so bradata beše potpren na svojeta leva raka, izgledaše kako da je dlaboko zamislen. Na licetu mu se pojavi nasmevka od koje što se stresov, zato što nasmevkata mu beše toliko zlobna i polna so satansko lukavstvo. Taka i se podsmevnuva na sekoja svoje žrtva, sve dodeka ne se osigura deka ja ulovil. A koja kja fati vo svojeta stapica togaš njegovata nasmevka prosto stanuva užasna. Božjot narod mora da se podgotvi da mu se sprotistavi na lukaviot neprijatelj. Satanata je najmnogo se plaši od otporot. Toj podobro od nas gi poznava granicite na svojeta mok, kako i fakto deka lesno možeme da go pobedime ako mu se sprotistavime i da se soočime so nego. So Božja pomož i najslabiji od svetec je poseljen od nego i odsvojite njegovi angeli. I ke bide vo sostojba da je pokaže svojeta nadmoknost ako dojde do odmeruvanja nasilite. Zato satanski otetivok, njegoviti dviženja bešumni, a napadite maskirani. Čovjek te plenik na satanate i po priroda je naklonet da se povedova po njegovite sugestiji i ponudi. To i samiot nema sila da mu se sprotistavi na zloto. Čovjek može da se osmiri da mu se sprotistavi na ovoj strašene prijatelj jedinstveno ako Hristos prebiva vo nego preko živa vera. Ako toj vlije na njegovite želbi i go krepi so sila odzgora. Sveko je drugo sredstvo za odbrana je celosno paralizirano, odnosno naprazno. Počtovani prijatelji, dragi gledači, ova beše utrinskata poraka. Tekstot koji se naogeše vo prvoto poslanje do Solunjanite, 5. glava, 6. stih. Očigledno satanata je vešt majstor, golem neprijatelj na Boga i na čovekot. To i kja pleti svojata mreža u ovoj posljednji denovi, sve su cijel da je zabavi našta vera, odnosno da je oslabne našta vera i da se somnevame. Živeme u jedan navistina težok svet. Ovaj virus go paralizira skoro cijeli od svet. No, Gospod je poseljen od satanata. Gospod dozvolova do nekoj granica da odat rabotite, no toj sepak na kraju kja stavi svoje taraka. Gospoda ne čuva i v ovoj den koja je pred nas. Продолжуваме со уште една христијанска песна. Ne plaši se ti od nevolji, Bog misli na tebe. Pod krilata si na ljubovka,
Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni se bliži za tebe. Bog misli na tebe. Vo momenti na teški dni Bog misli na tebe. I koga si v opasnosti Bog misli na tebe. Bog misli na tebe vo sekoj čas i sekoj dni se griži za tebe. Bog misli na tebe. Bilo što da se slučuva, Bog misli na tebe. Na nego što se ma potri se, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni se griži za tebe. Bog misli na tebe. Se vraćаме повторно во нашето студио, почитувани гледачи. Зашто ни е потребна молитвата? Пред да спомнам едно искуство на неколку луѓе во врска со молитвата, сакам да од денеска ве повикам, драги гледачи, да се јавувате во нашата редакција со ваши потреби за молитва. Телефонот и мејлот веќе ќе може да го прочитате на вашите екрани, значи биете слободни. Пишете ни за вашите домашни потреби, за вашите лични потреби, а ние овде во студиото ќе се молиме во наредните денови. Напишете го местото од каде се јавувате. Не мора цело име и презиме. Вашите иницијали ставите ги, вашите потреби, а ние ќе се молиме заеднички. Господ да не благослови, Господ да не води во нашиот секојдневен живот. Биете слободни, пишете ни на нашите адреси, а ние ќе се молиме за вас. Зошто ни е потребна молитвата? Еве еден човек, добитник на Нобелова награда во 1912 година од областа на медицина, доктор Алексис Карел. Тој е француз, доктор, хирург и биолог. Молитвата ја нарекува најмокен облик на енергија. Според него, тоа е сила подеднакво реална како што е силата на земјината тежина. После него, прочениот американски научник Стовел, исто така доктор, предно чудесно откритие ја измерил моќта на молитвата. Бев циничен атеист, кажува овој човек. Еден ден работев во големата патолошка лабораторија на една клиника. Бев окупиран со задачата како да ја измерам брановата должина и јачината на зрачењето на човечкиот мозок. Сакавме да испитаме што се случува во човечкиот мозок кога човекот преминува од живот во смрт. Избравме на жена која боледуваше од смртоносен рак на мозокот. Жената беше духовно, психички потполно нормална. Општо гледано, беше навистина зачудувачка низината животна ведрина со оглед на низината безнадежна телесна состојба. Знаевме дека е на умирање. И таа го знаеше тоа. Исто така знаевме дека станува збор за жена
koja целиот живот го поминала со вера во својот Спасител Христос. Непосредно пред низината смрт, во низината соба сместивме еден високо осетлив апарат за снимање. Тој апарат требаше да ни покаже што се случува во низиниот мозок во последните минути. Прито уште на креветот сместивме мал микрофон за да можеме да слушнеме што ќе каже, доколку воопшто може да дава некакви знаци на живот. За тоа време се сместивме во соба веднаш до низината. Бевме 5 трезвени научници. Меѓу нас јас бев оној најприземниот и најтврдокорниот. Полни со исчекување, внатрешна напнатност стоевме пред своите инструменти. Стрелката стоеше на нула и можеше да покажува се до 500 степени во позитивна насока на десно и 500 степени во негативна насока на лево. Пред извесно време, со помош на истиот овој апарат го имавме измерено емитирањето на една радиостаница, чија програма беше испраќена во етерот со јачина од 50 килохерци. Стануваше збор за порака што веројатно била пренесена низ целата земјина топка. При тоа мерење утврдивме вредност од 9 степени во позитивна насока. Ни се стори дека на болната и дојде последниот миг. Наеднаш слушнавме како почна да се моли и да го изрази својата цврста вера во Бога со зборовите: знам дека ти си единствениот сигурен извор на сила за сите твои созданија и тоа ќе останеш. Му благодареше за силата со која онја носел целиот нејзин живот, како и за сигурноста што смее да се нарече негова. Му сведочеше дека низината љубов кон него и покрај сето страдање никогаш не се намалила. Во моментот кога зборуваше за прошка на своите гревови, преку неговата жртва, преку Исусовата жртва, од низините зборови декнуваше неопислива среќа. Стоевме потресени пред својот апарат. Веќе и заборавевме дека всушност сакаме да истражуваме. Се погледнавме и при тоа не се срамевме од своите солзи. Толку бев трогнат од она што го слушнав, што морав да плачам, како што никогаш уште од детството не сум го правил тоа. Наеднаш додека жената уште се молеше, слушнавме на својот инструмент некаков тон на постојано удирање. Кога погледнавме, видовме дека стрелката покажуваше 500 степени позитивно и непрестајно удираше на границата од апаратот. Нашите мисли се испревртуваа една со друга. Со техничко мерење сега по прв пат откривме една неверојатна стварност. Мозокот на оваа жена на умирање, која со молитва беше соединета со Бога, а разви сила 55 пати посилно силата на зрачењето на светско радио станица. И на крајот овој човек еве што кажал: во тој миг почна да се руши мојот атеистички поглед на светот. Стоев пред лицето на сезнајниот Бог. Потполно смешно ми стана моето неверие. Така станав среќен Христов следбеник. Почитувани пријатели, силата на молитвата е голема. Молитвата е един вид разговор со Бога, средство кое Господ ни го оставил нам, луѓето, да бидеме во постојна заедница со небесниот Творец, со Господа. Постојат разни врсти на молитва. Постојат така наречени посреднички молитви. Токму ние сакаме во ова наша утринска програма, што ја започнуваме од денеска, да ја користиме посредничката молитва еден за друг. Пишете ни во нашата редакција, пишете ни на нашиот телефон, пишете ни на нашиот мејл, ваши потреби. Ние ќе се молиме и потребите ќе ги ставиме секој утро пред Господа. Верувам дека ќе стекнеме нови искуства со нашиот сесилен Бог Исус Христос. Одеме со уште една христијанска песна, потоа повторно се враќаме во студијето. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Колку тешко беше, Боже, кога не те познава, какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва, те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва, те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секогаш. Имам желба последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го.
емисијата, утринската програма на Глас на надежта. Од денеска па во наредните денови ќе другаруваме секој утро во 8 часот и 30 минути. Ќе споделуваме интересни содржини. Еве денеска е прва емисија и затоа посебен поздрав до сите вас кои сега се вклучивте во нашата програма. Продолжуваме со нашите содржини. Сега се наред рецептите или вкусни десерти. Секако исхраната е многу важна во нашиот живот. И затоа, ако ги бираме вистинските вредности на храната и вистинската здрава храна, тогаш ќе имаме и здраво тело. Кој вели дека здравата храна не е и вкусна храна? Денес, почитувани гледачи, ќе ви предложиме 3 брзи рецепти за вкусен, но и особено хранлив десерт, погоден за целото семејство. Полнити урми со путер од кикирики. Еве сега е есен, веќе кикириките се вадаат од земја, земјоделците ги вадаат и наскоро ќе почне продажба. Треба да се осушат и кикириката има многу хранливи вредности. Па еве да го слушнеме овој рецепт, значи полнити урми со путер од кикирики. Доколку често имате потреба од нешто сладко, а истовремено сакате да се храните здраво, урмите се вистинскиот избор за вас. За овој рецепт потребни ќе ви бидат следните продукти. 10 урми со извадени семки и претходно покиснати во жешка вода околу 15 минути. Путер од кикирики или кој било друг путер од јатки семе. Може да користите и тахини. Ние за тахини ќе имаме посебни рецепти во наредните утра и ќе ги споделиме и тие рецепти. 15 грама темно чоколадо, обидете се да најдете такво што содржи 70% какао. Исецкано или изрендано, може и топено. Прстофат морска сол како појачувач на вкусот. И еви сега да го видиме како се подготвува овој рецепт. Ако користите урми со семки, отстраните ги пред да ги полните. Во продавница се продават и такви урми без семки, но тие се малце потврди и треба да се покиснат, како овде што пишува во млака вода. Вметнете една лажичка путер од кикирики внатре во секоја урма. Трето, посипите ја секоја урма со прстофат сецкано чоколадо и морска сол. Наистина, тоа кој ќе се направи, тоа е една здрава намирница, односно здрав десерт. И сега овде имам податоци, нутритивната вредност колкава е кога ќе се приготви еден таков десерт. Калории 64 и агренохидрати. Овде има растителни влакна, минимални шекери, има и природни шекери, така протеини, масти, од кои заситени масти само 1 грам. Ете, тоа беше првиот предлог, наш почитувани гледачи, рецепт за денешниот ден, здрав рецепт, ако сакате да каснете нешто благо. Еви сега чоколадни колачиња со тахини. Овие брзи колачиња содржат растопено чоколадо и тахини, што води кон неодолив кремаст вкус, но и неверојатна крцкава текстура благодарение на сецканите бадеми и овесните снеголки. Тахини сосот навистина може да го употребите во речиси секаква комбинација, без разлика дали е тоа солено или сладко јадење. Еве, понатамо, што кажува овој рецепт. Тахини, највкусниот сос од Медитеранот. За овој рецепт потребни ќе ви бидат 1 чаша овесни снеголки, 1/4 чаша бадеми, ситно исецкани, 2 супини лажици семки од сусам, 1/4 кафена лажичка фина морска сол, 3/4 од чашата, 120 грама црно чоколадо, ситно исецкано, 3 супини лажици мед или јаворов сироп и 3/4 чаша тахини.
i ušte malku sol za narosuvanje. Evo kako ovaj recept se prigotova. Postavite pleh so hartija za pečenje ili silikonska podloga za pečenje. Vtoro, kombinirajte gi site suvi sostojki vo golem dlabok sad i trgnite go na strana. Treto, vo tenđere kombinirajte go crnoto čokolado i medot, odnosno javoroviot sirup. Zagrejte se na sve to da se zagreje na tivo kogan dodeka ne se stopat parčencata crno čokolado celosno. Trgnete ja smesata od ogan i dodadite go tahini sosot so postojeno mešanje. Ova smesa dodadite ja vo sadot so suvi sostojki i dobro poromešajte. Tesoto ke bide gusto, no samo proverite da li ovesot je premačkan vo čokoladnata smesa. Peto, napravite nekoliko golimi topčenja od smesata i potom izravnite gi vo kolačinja. Stavite gi kolačinjata naredeni od pleh za pečenje i продолжite s ovaj proces sve dodeka ne se iskoristi celata smesa. Šesto, posipite gi vravovite so morska sol i potom stavite gi kolačinjate vo frižider da se zacvrsat. Ako sakate pomeki kolačinja, izvadite gi od frižiderot okolo polovine čas pre da gi poslužite. Čuvajte gi kolačinjate vo zatvoren sad vo frižider okolo 1 do 2 nedelje. Znači može da se konsumirat i vo narednite vo podolg period. Ovaj recept pravi 12 golimi kolačinja, međutim može da vi ispadnat pomalko ili poveke od zavisnost od goleminata na kolačinjata. Iako se dosta kalorični, tije se hranljivi i sosima zasituvat. Odlični se kako desert, no i kako del od pojedocite. I сега imame i nutritivni vrednosti na ovaj recept. Znači, u jedno kolače imame 200 jagljinohidrati, 13 grama od koji rastitelni vlakna, imame 3,75 grama šekeri, proteini, masti, zasiteni masti, železo, magnezijum, mangan, vitamin B1, bakar, omega i cink. Znači, gledajte, ovaj recept, svi ovi elementi se sudržani. Evo ušteden recept ke spodelam za ovo utro, dragi gledači, čokoladen mus so avokado. Ručikot ne je ručak bezvkusen desert, pa zato podgotvite go ovaj čokoladen muso, avokado i fstaci koji nema da vi pridizvika grižena sovesta. Evo što je potrebno. Za ovaj recept potrebniki vi bidat 100 grama temno čokolado sa najmalko 75% kakao, jedno zrelo avokado, izlupeno i so izvadena semka, jedna kafena lažička med ili agave sirup. Možete da dodadete isto taka malini, parčinja sa crnu čokoladu, fstaci ili nekakvi drugi jatkasti plodovi. Kako se to podgotova? Evo svega ke slušneme. Rastopite go čokoladoto vo mikrobavna pečka ili može da go zagrejete na 1 sat ako ne sakate da potrebujete mikrobranova pečka. Znači možete vo tenđere, so vrela voda i vo postojeno mešanje, a potom ostavite da se izladi 1 do 2-3 minuti. Stavite go avokadoto vo blender i miksirajte dodeka nestane mnogo mazna pasta. Dodadite jedna lažica vode ako ima potreba sekako. Dodadite gi rastopenoto čokolado i medot ili siropot i ubavo jednostavno sve to promešajte go. Potom podelite go musot vo 4 mali čaši i ostavite gi vo frižider dodeka ne vi trebat za da gi sekako potom konzumirate. Odzgora stavite malini, parčinu čokolado, fstaci za serviranje. Ovaj recept se pravi za 4 duši ili 4 porcije. I što imame od nutrinimnata vrednost? Kalorije imame, jagljeni hidrati, rastitelni vlakna, prirodni šekeri, proteini, masti, zasiteni masti, mangan, bakar, železo i taka natamo. Ovi recepti može da gi spodelim i susite vas, dragi gledači,
ако сте заинтересирани, може да ви ги изпратиме на вашата адреса, доставите ни ваши податоци, а ние ќе ви ги испратиме, за да може да ги имате во хартија, односно да ги имате во ваша собственост и кога ќе правите, едноставно да гледате и да навистина бидат вкусни и, како што рековме, здрави намерници кои ни се потребни, ги користиме секојдневно во нашата исхрана. Одеме сега со уште една христијанска песна. Кога денот си оди и ноќта се спушта, ти остануваш тука, нежно чуваш ме. Постела кога легнам и безгрижно сонам, и в сонот брода ти тука си. Кога секоја надеж во мене згасне, ноќта тивка, тажен сум јас, ме охрабруваш. На колена слаби кога искрено молам, срцето свое го предавам, ме окрепуваш. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сума не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И кога на погрешен пат сума не гледам јас, прости ми, поправи ме, научи ме. Помогни ми да секогаш крај тебе останам јас, тука сум сигурен, крај тебе безбеден. Благодарам што во тебе можам да се надевам, благодарам, благодарам, благодарам што крај мене си. Што крај мене си. Што крај мене си. После ова убава песна се враќаме повторно во нашето студио, почитувани гледачи. Полека доаѓаме до крајот на ова наша утринска емисија, но пред да се одјавиме би сакал да споделиме и интересни мисли и работи во врска со исчезнатите градови. Тоа е последен дел од ова наша емисија. Би сакал секој утро да откриваме по еден библиски град. Библијата е полна со историски податоци, меѓутоа многу луѓе не веруваат во Библијата, но затоа ние библиските факти ќе ги споредиме или ќе ги потврдиме со археолошки пренајдоци. Луѓе кои се археолози, кои вршат ископување во земјата и пронаѓаат интересни работи, дури цели градови кои Библијата ги опишува, а денеска тие не постојат, но археолозите во своите истражувања пронашле податоци дека таквите градови во минатото
postojele. Što znači deka Bibliјата je vjerodostojna. Sve ono što je zapišeno u Sveto pismo, deneska arheologija te njega potvrdova. Jaz, ke koristam ova knjiga, bi sakal da vi ja pokažem, to je knjigata Iščeznati civilizaciji ili gradovi od profesora Dragoslav, odnosno Drago Obradović. To je na jedan interesan način gi opišova tije gradovi su interesni podatoci i zato ja sakam sveko jutro po jedan grad da ga otkrivame i da vi prenesovam interesni podatoci, da se uštednaš uverime počtovani gledajući deka Bibliјата je vjerodostojna. Deneska bi pročitala od ova knjiga za gradot Ur Haldejski. Ovdje pišova Ur, raskošen velegrad. Koga prv pat go slušame ime to Ur Haldejske, na što ne asocira? Vi koji ste istražuvači na Bibliјата, na Sveto pismo, sekako asocira na Avram, prvi od patrijarh, odnosno patrijarhot Avram, koji je bil povikan u toj grad da izleze, da go napušti svoje to rodno mesto i da zamijene vo nepoznato. Avram nije poznat kako tatko na verata ili prvi od Evrein. Ja znam je njegova ta storija, njegovo to životno iskustvo koje Gospod mu dal dete na Avrama i na njegova ta sopruga Sara skoro na 100 godini. No vo tije migovi, vo to vreme Bogu pobaral da go žrtva njegovi od sin. To je bilo golemo iskušenje za patrijarhot Avram. No ajde da se navratime na današnji od grad koji go spomnavme, a to je Ur. Što mu govorat na današnji od čovjek iz Kopinite na drevni od Ur, prestolninata na Sumerskoto kralstvo. Znači, grad Ur bil glaven grad na Sumerskoto carstvo ili kralstvo. Ako ti ideme vo posjeta na nekoj od mnogobrojnite impresivni mesta koji gi spomnova Bibliјата, bi vidjeli deka od vekovni odprav su trudot na arheolozite se izvadeni mnogo podrobnosti koji gi potvrduvat izveštajite nova stara knjiga. Ur se spomenuva samo 4 pati u Bibliјата, no je značen zato što vo nego je roden Avram. Gledajte, otkrivmo što je nešto ovo utro počtovani gledači. Vo gradot Ur se rodil Avram. Interesno je to što mnogo tije izveštaji prvo se našli na udarot na kritikata poto arheološkite otkritije da potvrda deka se točni. Bibliјата go opišova patrijarhot Avram kako čovjek koji ke go posluša Božjot povik su svoje tatko Tara, suprugata Sara i su vnukot Lot da trgnat od Ur Haldejski na dolg pat kon vetenata Hananska zemlja. Ovo izveštaj na kritičarete im izgledal nevjerojaten. Se prašuvale da li je vozmožno toliko rano da postojala razvijena gradska civilizacija. Suvremenite sistematske arheološki skupuvanja na Avramoviot grad, roden grad, gi predvodil pročeniot anglijski arheolog Sir Leonard. I navistina to imao svoja ekipa koji meseci potrošile vo iskopuvanje. Ti otkrile mnogo interesni raboti. Međutim, ovo otkritje jasno pokazalo da Avram ne je roden vo gradu na šatori tukovo bogat i raskošen grad sred prostranata mesopotamijska ravnina tokmuvo Ur Haldejski. Gradot se naogjel na rekata Eufrat i imal uredno pristanište so svoja infrastruktura, što go pravilo razvijen trgovski grad. To je kako raskošen velegrad se prostiral vo plodnata nizina, a ušte 2 veka pred Avram go izgradil kralot Ur Namu. Arheoloziti se ushituvale na veličestvenata prestolnina na nestarata civilizacija, Sumercite. Za togašnjete uslovi to je bil velelepen grad su cel kompleks na građanski i verski javni zgradi koji gi nadminuvale skalestite trikatna gradba visoka 24 metri, tipičen mesopotamijski zigurat. Evo ušte nekoliko interesni fakti da vi prenesam, počtovani gledači. Osobena važnost ima predmetite pronajdeni vo kralskite arhivi, koji je potvrduvat
вистинитоста на библиската историја за патриарсите. Пронајдени се 23.000 глинени плочки, пишувани со клинасто писмо, во кои се спомнуваат имињата на роднините на Аврам, како и градовите кои тие ги основале, и нивните фамилиарни имиња кои биле поврзани со векови за нив. И овде сега се спомнуваат Пелек, Серук, Нахор, Тара и Харан. Во археолошкиот музеј во Багдад и во британскиот музеј во Лондон се наоѓаат плочките и предметите од Дур, стари над 4.000 години. Во секој случај, тоа бил град со прогресивни идеи и за она време со напредни програми. Еве, толку од ова известување за градот Ур, почитувани пријатели. Доколку вие сакате да имате ова книга, слободно порачете и со соодветна цена, секако се плаќа ова книга, ќе ви ја доставиме на вашата домашна адреса. Почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме, за прв пат да ја отвориме ова наша утринска програма и да другаруваме. Ние продолжуваме и утре во 8 часот и 30 минути. Слободно пишете ни на нашиот мејл, го имате веќе на нашите екрани, може да го видите, и нашиот дежурен телефон 077 819 828. Пишете ги вашите искуства, пишете за вашите потреби. Ако имате потреби за молитва, ние наутро пред да ја отпочнеме емисијата, на почетокот ќе одвоиме неколку минути да се молиме за вашите потреби. Напишете од каде сте, од кој град, од кој место. Не мора да го пишете целото ваше име и презиме. Само вашите иницијали и вашето име секако или место на живење, а ние ќе ги изнесеме вашите потреби пред Бога и ќе се молиме. Ова е Христијанско радио, радио Глас на надежта. Значи, од денеска отпочнуваме редовна утринска програма во 8 часот и 30 минути. Тука е со мене во режија Драгослав Методиев, кој ми помага да ова емисија навистина допре до сите вас, почитувани пријатели. Се одјавам сега и ви посакувам убав ден, благословен ден, бидете радосни, весели и уживајте во топлото сонце кое ќе губиме уште неколку денови и уште еднаш покана до утре наутро во 8 часот и 30 минути. Секој добро од Господа, довидување до утре. Пријатно.
shield and my stay. Protect and defend me through all